دیش کو ایک رکھنے والے مقصد آدرش ایوم لوگوں کی پروش سردار ولبھ بھائی پٹیل کی 100ویں جنم جینتی کشمیر سے لے کے کنیاکماری تک دیش کے ہر ضلع ہر اکائی گاؤں سے لے کے شہروں تک ہزاروں کی جن سنکھیا میں لوگ اکٹھا ہو کے بھائی جان آج میں آپ سب کی اور سے سردار ولبھ بھائی پٹیل جی کو وندن کر کے نمن کر کے ایک دلی کے سبھی نوجوانوں کی اور سے ان کو وندن کر کے آبھار منا ہے. ہم نے کہا کہ آپ کے ارادوں سے اداروں سے یہ دیش آج ایک ہے. اگر سردار ولبھ بھائی پٹیل نے دیش کو ایک کرنے کا پریاس نہیں کیا ہوتا تو آج یہاں پہ موجود میرے ہزاروں اڑیسہ واسیوں کو ہزاروں بہار کے ناگرک کو یہاں پہ ہے اتر پردیش سے جو لوگ آج سورت آئے ہیں یا مجھے اگر رات کے درشن کرنے والے ہوتے تو آپ کو گجرات میں آنے کے لیے پاسپورٹ کے ویزا نہیں پڑتے اور مجھے رام مندر میں درشن کرنے جانے کے لیے ویزا نہیں پڑتے. اور آج سردار ولبھ بھائی پٹیل کی 100ویں جنم جینتی کے اوسر پہ یہ یونٹی مارچ کے یہ کارکرم کا سفل یہ خاص طور پہ یاد رکھنے کا کارن ہے. یہ چھیتر یہ میری گھر سے یہاں کوئی علاقہ نہیں ہے, یہاں کوئی ملک نہیں ہے, یہاں کوئی انڈیا نہیں ہے, یہاں کوئی بہاری نہیں ہے, یہاں نہ کوئی یوپی سے آیا ہے. یہاں آئے ہوئے سبھی ناگرک کیول اور کیول بھارتیہ ہیں. ہم سب بھارتیہ آتے سردار ولبھ بھائی پٹیل کی 150ویں جنم جینتی منانے کے لیے آئے. میں میرے عمر کے سبھی نوجوان بھائیوں کی دنیا شاید میری عمر میں میری بات کی جنم لینے والے نوجوانوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ دیش کی آزادی کے بعد اور دیش کی آزادی کے سمے کس پرکار سے دیش کو الگ ٹکڑے میں بانٹنے کا پریاس کیا. ہمارے دیش کو ایک کرنے کے لیے سردار ولبھ بھائی پٹیل کی دوردرشی ان کے دھڑ سنکلپ اور ان کا کتنا یوگدان ہوتا ہے یہ آج کی پیڑھی کو یہ یاترا کے مادھیم سے ان کو اندازہ آئے گا. اور یہ ادبھت 150ویں جنم جینتی کو منانے کے ملنے کے لیے میں دیش کے لوگوں کی امراض پیشی کرنے والے مودی جی کا بہت بہت آبھار. میں مودی جی کا اس لیے آبھار مانتا ہوں آزادی سے 20 سالوں تک لگاتار لوگوں کو سردار ولبھ بھائی پٹیل کو بلانے کا پریاس ایک بہت ہی بڑا راجنیتک دباؤ کے کارن اس پرکار کی سازش رچی گئی کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کا جو یوگدان تھا اس کو دبایا جائے, اس کو لوگوں تک پہنچانے سے کیسے روکا جائے. یہ لگاتار پریاس کانگریس دوارا کیا گیا. مودی کی ساتھ میں آتے ہی دیش کے ایک کے بعد ایک آزادی کے پریڈ کا
चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या कल भी देश भर के जनता की सरकारी नेता भारत के स्वान ऐसे बिरसा मुंडा भगवान की जन्म जयंती का भी अवसर मनाया। आज यह मौजूद ये हजारों नगरजनों को मैं तो हाथ जोड़ के वंदन करता हूँ, मैं आपका आभार मानता हूँ। यहाँ से जहाँ तक नजर आए वहाँ तक लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को वंदन करके उनकी 150वीं जन्मदिन मनाने के लिए आप जन्म जयंती मनाने के लिए जब बुला रहे हो, मैं आपका ये क्षेत्र के विधायक के तौर पे, आपके जन सेवक के तौर पे मैं आपका दो हाथ जोड़ के नतमस्तक वंदन करके आपको अभिनंदन देता हूँ। मैं आप सबसे सवाल करता हूँ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं करीब हम सभी लोग अपनी अपनी हिसाब से जो लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती के अवसर को मनाने आए हैं, मैं आप सबका भी वंदन करता हूँ। इस क्षेत्र के नौजवानों, मैं आपके जन सेवक के तौर पे आप सबके आशीर्वाद से यदि क्षेत्र से मुझे 3 बार विधायक चुनने का अवसर मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने हमेशा मुझे सहयोग दिया है, आशीर्वाद दिए। मैं आप सबकी सेवा के लिए आप सबके साथ हमेशा खड़ा हूँ, चाहे वो कोरोना का काल हो या ये क्षेत्र में आयोजित कोई भी तकलीफ हो, मैं कभी भी कहीं छुप के नहीं बैठा हूँ। आप सबके साथ मेरी आपकी सेवा मेरी क्षेत्र में आप सबके प्यार से बहुत काम करने का अवसर विधायक में चुनने के बाद आप सबने ऐसे आशीर्वाद दिए कि आज उप मुख्यमंत्री के तौर पर आप सबकी सेवा करने का मैं केवल यही कह रहा हूँ कि ये सूरत आपका है, ये क्षेत्र आप लोगों का है। आप सभी लोग विभिन्न विभिन्न राज्यों से आपके और आपके परिवार के सपने साकार करने के लिए सूरत में पधारे हो, तभी भी मैं आपका 2 हाथ जोड़ के वंदन करके आपको स्वागत करता हूँ। ये मेरी बात है और ये मेरी बात का विकास हम सब ने मिलकर एक सुर के तौर पे किया है। ये क्षेत्र आप सभी लोगों का है, जो उन्नति हो ये क्षेत्र की, उसके लिए आप सबके मन में छोटे से छोटे विचारों का हम सब लोग साथ मेहनत करके ये क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम हो, आप सभी के बच्चों का भविष्य यहाँ पे उज्जवल हो, इस प्रकार से काम करेंगे। आप सभी लोगों का फिर से मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। मेरी सरकार बहुत एक साथ बुद्धिमान के सभी लोग खड़ा होकर करके तिरंगा लहराना है। मेरी सरकार इस प्रकार की यात्रा देखते देश को जुड़ाने के लिए तो कई आसपास के देशों के लोग की धरा हो जाएगी। सरदार पटेल साहब की 150वीं जयंती और एक विधानसभा में जब हजारों लोग हाथ में तिरंगा लेके जय सरदार के नारों के साथ आगे 8 किलोमीटर की यात्रा निकल रही है, हर एक से ऐसे हजारों लोग सरदार साहब की ये प्रतिमा को वंदन करने के लिए सरदार साहब को अभिनंदन और वंदन देने के लिए तैयार है। आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत आभार। जय सरदार।